हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी क्वेश्चन नंबर 6। पूर्व वीडियो रे मु क्वेश्चन नंबर 5 पर्यंत आलोचना करी। ओडिशार संस्कृति और परंपरा पालन करा जाउथिबा विभिन्न असाव्रत और विवरणी प्रदान कर। आंसर। साधारणतः ओडिया समाज मुख्यतः कृषिभित्तिक जनजीवन ग्रामीण परंपरा द्वारा परिचालित हेउथिबारु विभिन्न प्रकारर व्रत और ओषा पालन करा जाए। ओषा और व्रत पालन करिबा ओडिया रमणी मानकर एक कर्तव्य बोली धरि निया जाई पारे। वर्ष को आम परंपरा रे जे ओषा व्रत पड़ी थाए ताकू नारी माने ही पालन करती। से समय रे नारी माने साधारणतः अल्प शिक्षिता, निरक्षरता और रक्षणशीलता थिले। परिवारर भलमबद दायित्व नारी मानकर उपरे न्यस्त। साधारणतः नारी माने स्वामी, संतान, बंधुवर्ग, गुरुजन मानकर दायित्व बहन करिथांती। से माने देवादेवी पूजा ठारू आरंभ करी 12 मासरे 13 पर्व पालन करिबार परंपरा को आपणे नहीं थांती। विभिन्न प्रकारर धार्मिक अनुष्ठान द्वारा सेमाने निजको सामग्रिक सजाइबा सह स्वामी और पिला मानक कथा बुझिबा, गुरुजन मानकर जत्न नेबा, खाद्य प्रस्तुत और परिवेषण करिबा, अतिथि अभ्यागतंक कथा बुझिबा प्रभृति कार्य संपादन करती। ता सहित से माने अनेक व्रत मध्य करती। एक कुकुटी व्रत। साधारणतः यही व्रत को महिला माने शुद्धपूत भाव पालन करती। यही व्रत रे उमा महेश्वर को आराधना करा जाए। यही पूजा रे महिला माने उपवास करती, व्रत हाथ रे बांधती। व्रत को अवहेला कले परिवार रे अनिष्ट और अमंग हुए बोली लोक विश्वास अछि। व्रत सफल हेले संतान संतति लाभ हुए एवं से माने सुख समृद्धि लाभ करती। कुकुटी व्रत कौन 2 मार्किया मध्य पड़े, 3 मार्किया मध्य पड़े। केदार व्रत। केदार को संतुष्ट करने पाई यही व्रत पालन करा जाए। निष्ठापर भावे महिला माने व्रत पालन करती। सूत्रारे तैयारी होइथिबा व्रत को महिला माने हाथ रे बांधती। उपासिका माने जीवन रे सुख समृद्ध पाइबार आशा रखी यही व्रत को पालन करती। रवि नारायण व्रत। शुक्ल पक्ष एकादशी रविवार पड़िले यही व्रत पालन करा जाए। मुख्यतः सूर्य देवों को तुष्ट करने पाई यही व्रत पालन करा जाए। यही व्रत पालन कले महिला माने संतान प्राप्ति हुअन्ति। सुदर्शा व्रत। पद्म पुराण रे सुदर्शा व्रतर विशद विवरणी अछि। यही व्रत रे महालक्ष्मी को पूजा करा जाए। राई दामोदर व्रत। साधारणतः विधवा माने यही व्रत पालन करती। यही व्रत कार्तिक मासरे पालन करा जाए। दिन को थरे मात्र अन्न भक्षण करिथांती। यही व्रत पालन कले दामोदरंक सह राई और लक्ष्मी को सेमाने पूजा करिथांती। कार्तिक मास पंचुक समय रे यही व्रत उद्यापित हुए। यही राई महोदर व्रत, निशा मंगलवार व्रत कौन यही परीक्षा 2 मार्किया 3 मार्किया मध्य क्वेश्चन आसे। निशा मंगलवार व्रत कौन 2 मार्किया मध्य पड़ी थाए, तेणुक भल भाव मन रखिथे। आश्विन मास प्रति मंगलवार दिन विवाहित महिला माने यही व्रत पालन करती। उपवास व्रत एवं उपवास मध्य सामान्य पार्थक्य अछि। महिला माने केवल उपवास पालन करती, किंतु उपवास व्रत रे स्वामी स्त्री जोग होइथांती। केवल विधवा स्त्री मानकर व्रत रे स्वामींकर जोग देवार संभावना न थाए। जह्नी ओषा व्रत।
कुमारी माने एही ओषा को पालन करती। वृंदावती को उक्त ओषारे पूजा करा जाए। बुधेई ओषा। बुध बामन जड़े स्थानीय देवता। अंध को चक्षुदान करिबा, निसंतान को संतान देवा, रोगी को रोगमुक्त करिबा शक्ति तांकर अछि। भाद्रव मास प्रत्येक बुधवार दिन एही ओषा को पालन करा जाए। खुदुरुकुणी ओषा। देवी मंगला को ब्राह्मण व्यतीत अन्य सबु जातिर कुमारी अन्य माने पूजा करती। भाद्रव मास रविवार सकाळे गाँरु कुमारी माने मिलिमिशि देवी को पूजा करती। नदी बा पोखरी तुठरे कादुओ प्रतिमा तैयारी करिवार परंपरा अछि। तापरे खड़खाई व्रत। गंजाम जिलार कुमारी माने चैत्र मासर रविवार दिन खड़खाई देवी को तुष्ट करने उद्देश्य एही व्रत पालन करती। तुलसी गछ मूलरे एही पूजा अनुष्ठित हुए। षठी ओषा। प्रत्येक माँ पाई षठी देवींकर शुभाशीष अत्यंत आवश्यक। पुत्र कन्या मानकर मंगलाकांक्षी माँ माने पिला जन्मर षष्ठ दिवस षठी ओषा पालन करती। कांचिओला ओषा। एही ओषारे षठी देवी प्रतिमा को 7टी सुखुआ सहित रखी सिंदूर कज्जल लेपन मार्गशीर मास नवम दिवस माँ माने पूजा करती। कांजिओला एवं सुखुआ एही पूजार आवश्यक सामग्री। द्वितीया ओषा। आश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी दिन एही ओषा पालन करा जाए। देवता दूती बामन को पूजा करा जाए। बाली तृतीया ओषा। कार्तिक मास शुक्ल चतुर्थी दिन एही ओषा पालन करा जाए। बाली रे उमा और महेश्वर प्रतिमा तैयारी होई थाए। केवल विवाहिता महिला माने निष्ठार सह एही ओषा पालन करती। बड़ ओषा। मार्गशीर मास शुक्ल पक्ष चतुर्थ दिन एही ओषा पालन करा जाए। विधि अछि। धवळेश्वर महादेवंक मंदिर रे उक्त दिन विपुल समागम हुए। तापर दिन महानदी बक्षरे कदली पटुआर रे गंगा डंगा तैयारी करी तहिरे दीप जलाई भक्त माने कार्तिक पूर्णिमार प्रसिद्ध बालीजात्रा रे अंशग्रहण करती। धानमाणिक ओषा। मार्गशीर मास गुरुवार दिन मानकरे महालक्ष्मी उद्देश्य यह पालित हुए। ओडिशा रे सर्वत्र लक्ष्मी पूजा मार्गशीर मास गुरुवार दिन होइथाए। उपसंहार रे कहा जाई पारे ओषा परंपरा अति प्राचीन। प्रत्येक ओषा व्रत रे निर्दिष्ट देवादेवींकर महिमा आख्यायित। विवाहिता महिला कुआरी झियो एवं विधवा नारी मानक क्षेत्र रे भिन्न भिन्न ओषा व्रत पालन करा जाए। क्वेश्चन नंबर 7। ओषा और व्रत सृष्टि और प्रकार संपर्क रे मौलिक अवधारणा प्रदान कर। दार्शनिक अनुचिता धार्मिक भावना ओषा व्रतर मूल रे जड़ित। सर्वोपरि पुराण धर्मशास्त्र तंत्र ओषा व्रत पालन करिबा पाई दायी अटे। उद्भट असंजत प्रतीत स्वप्न विश्वास ओषा व्रतर मूल भित्ति। भय आनंद उल्लास शत्रु निवारण संतान कामना रोग व्याधिरु मुक्ति एवं प्राचुर्य प्राप्तिर आशा प्रभृति ओषा व्रत पालन करिबारे परिवेश सृष्टि करिछि। पुराण साहित्य रे जेपरि धर्म अर्थ काम और मोक्ष परिपूरणकारी सेहीपरि ओडिशा रे पालन करा जाउथिबा विभिन्न पर्वपर्वाणी गुड़िक धर्मानुष्ठान मूल रे सेही चतुर्विध कामनार परिपूर्ण शक्ति आत्मगोपन करिबार स्पष्ट प्रमाण मिली थाए। आम सामाजिक परंपरा और सांस्कृतिक
ଏପରିକି କିଛି ପର୍ବ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମାନସିକ ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ। କାମନାର ସିଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ବା ଇପ୍ସିତ କୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କଲେ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ରମଣୀମାନେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 12 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରବି ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ ପାଇଲେ ନାରୀମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରାଇବା ବ୍ରତର ଅନ୍ୟ କେହି ନାରୀ ପାଇଲେ ଅନ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଧର୍ମ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନୀତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଦି ବିଚାର ସାଧାରଣ ଲୋକର ଜୀବନ ଗତି ଅହରହ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଗୁଡ଼ିକ ଓଷା ଓ ବ୍ରତ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଓଷା ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ବ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ବ୍ରତାଦିରେ ମାନସିକ ପୂରଣ ବା କାମନା ସିଦ୍ଧି ରୂପୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ଏହି ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ କାମନା ଜର୍ଜରିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାରରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହାର ଫଳ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଓଷା ବା ବ୍ରତ ପରିବାରର ତଥା ସମାଜର ଉପଭୋଗ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଅଟେ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଭିନ୍ନ କାମନା ରହିତ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାର ବିଧି ଅଛି। ବ୍ରତକୁ ଭକ୍ତିକ ଭାବନା ଓ ହୃଦୟରେ ପାଳନ କରିବା ବ୍ରତର ଧର୍ମ। ନାରୀମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ରତ ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଧି ଉପଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଧାରଣା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରୀତିରେ ସଂକଳ୍ପ କରି ଏହି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଉତ୍ସବାଦି ପାଳିତ ହୁଏ। ସ୍ତୋତ୍ରୀୟ ପୂଜକ ବା ଉପାସକ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମିଳିତ ଉପାସନା ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ କରାଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପରିବାରର ପରିସରରେ ବ୍ରତୀମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ନାରୀମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବ୍ରତ ପାଳନ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଶିବରାତ୍ରି, ରାଧାଷ୍ଟମୀ, ବିନାୟକ ବ୍ରତ ପ୍ରଭୃତି ପୁରୁଷମାନେ ପାଳନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଓଷାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ କୃତ୍ୟ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପର୍ବ ପାଳନ ହିଁ ମୌଳିକ ଭାବରେ ଉପାସନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସୁତରାଂ ଦେବାଦେବୀ ଉପାସନା, ନୈତିକ ଜୀବନଧାରା, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପଚାର, ପବିତ୍ର ଆଚାର ପ୍ରଭୃତି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ଓଷାବ୍ରତ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ମତରେ ଉତ୍କଳର ଶୈବ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ ଖୁବ୍ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଧିକାଂଶ ଓଷାବ୍ରତଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ କେତେକ ଓଷାବ୍ରତ ସୂତ୍ର ପ୍ରାକ୍ ବୈଦିକ କାଳର ଅମାର୍ଜିତ ଅପରିପୃଷ୍ଟ ଲୋକନୃତ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଥାଇପାରେ, ନଚେତ୍ ମାର୍ଜିତ ଓ ପରିସ୍ପୃଷ୍ଟ ଉପାସନା ପ୍ରତି ବିଧିଶାସ୍ତ୍ର ବୈଦିକ ପୁରାଣ କାଳର ଅଟେ। ଆଦି ମାନବ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଓ ପରିବେଶ ଚେତନା, ଉପକାର ଅପକାର, ଅନୁଚିନ୍ତା ତଥା ଭୟ ମମତା ରୂପେ ବିଚିତ୍ର ଭାବନା ଯେଉଁ ବିକୃତ ମୌଳିକ ଭାବନା ଓ ପରମ୍ପରାରେ କ୍ଷୀଣ ଆଭାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ବୈଦିକ ଯୁଗ ହୁଏତ ତାହାରି ଉପରେ ଯଜ୍ଞ ଉପାସନା ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କୃତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳୀକୃତ
ଶ୍ରୁତି ଓ ପୁରାଣ ବା ବିଗତ ପରମ୍ପରାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏବଂ ପୁରାଣରୁ ଓଷାବ୍ରତର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ମିଳେ। ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅସୁମାରୀ ବସ୍ତୁ ଉପାସନାର ପକ୍ଷପାତିତା ଅନୁରୂପ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାର ପରିଣତି ହୁଏ ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରତ, ଓଷାବ୍ରତ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେଣୁ ମୋଟ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ପୂଜା, ଓଷାବ୍ରତ, ଉପାସନା ଆଦି ସମନ୍ୱିତ ଧାର୍ମିକ କୃତ୍ୟ ବିଶେଷ ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8 ପୌରାଣିକ ମତବାଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଷାବ୍ରତର ବିବିଧ ମୂଲ୍ୟାୟନ କର। ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ବ୍ରତ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁମୁଖୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞ କୃତ୍ୟାଦି ତୁଳନାରେ ଓଷାବ୍ରତ ଅଧିକ ସରଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ଓ ଫଳପ୍ରଦ। ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ, ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ, ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ ବିଭିନ୍ନ ଓଷାବ୍ରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ବ୍ରତର ସୂଚନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ପକ୍ଷେ ଉପବାସ ଆଚରଣ ଯଜ୍ଞ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ। ଉପବାସଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତପ କିଛି ନଥାଇପାରେ। ମହାଭାରତର ପୃଷ୍ଠାରେ ଅନୁରୂପ ଓଷାବ୍ରତ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଚାର ଥିଲା। ବିଗ୍ରହ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ରତ ଓ ଉପବାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ପରମ୍ପରାକୁ ଲାଭ କରିପାରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଏକମ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟରେ ବ୍ରତର ପ୍ରଚଳନ ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଧର୍ମସୂତ୍ର, କାଳିଦାସଙ୍କର ନାଟକ, ଶୂଦ୍ରଙ୍କର ମୃଚ୍ଛକଟିକ, ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କର ରତ୍ନାବଳୀ ନାଟକ ପ୍ରଭୃତିରେ ବ୍ରତ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭଜିରେ ପ୍ରଣୀତ ରାଜମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରାୟ 24ଟି ବ୍ରତ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତୀୟ ନିବନ୍ଧକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର କୃତ୍ୟ କଳ୍ପତରୁ ପାଖାପାଖି 175ଟି ବ୍ରତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣେତା ମେହେରାନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ରତରେ 700 ବ୍ରତର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରିହୁଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଓ ତତ୍ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦେଶରେ ବ୍ରତ ବେଶ୍ ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା। ସେ କ୍ରମରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଗଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1ମରୁ 2 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ ବ୍ରତ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 81। ଗୋପୀନାଥ କବିରାଜ ବ୍ରତ କୋଷର ପରେ ଯେଉଁ 1222ଟି ବ୍ରତ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଯଥାର୍ଥରେ ବ୍ରତ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ବ୍ରତର ସୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ସ୍ତୁତିଗ୍ରନ୍ଥ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଓ ନିବନ୍ଧାବଳୀ ଏଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଯ୍ୟାସ ପୌରାଣିକ ଉପାଦାନ ଓ ଆଖ୍ୟାୟିକା ଭିନ୍ନ। ଓଷାବ୍ରତ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ପଞ୍ଜିକାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ତାଳପତ୍ର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ରହିଛି। ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଓଷାବ୍ରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଓଷାବ୍ରତର ଅବତାରଣାଗୁଡ଼ିକ ପୁରାଣକାର ବା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞର ନିଜସ୍ୱ କଳ୍ପନାର ସୂତ୍ର ନୁହେଁ। ଏହା ମୂଳରେ ସାମାଜିକ ରୀତି ଓ ସମକାଳୀନ ଲୋକ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଭାବ ଆଦି ଅନେକାଂଶରେ ଗୃହୀତ। ବେଳେ ବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଧାରା ଲୋକ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ତ ପୁଣି ଆଉ କେତେବେଳେ ଲୋକ ପରମ୍ପରାର ମାର୍ଜିତ ତଥା ବୌଦ୍ଧିକ ରୂପ ନେଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରୀତି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଓଷାବ୍ରତ ପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବ ଜୀବନର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ।
ମନୁଷ୍ୟର ବହୁମୁଖୀ କର୍ମ ଯୋଜନାର ମାଧ୍ୟମ ଓଷା ବ୍ରତ। ମଣିଷର ଆକାଂକ୍ଷା ଅଭିଳାଷ ଓ ଅଭିମୁଖୀକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଓଷା ବ୍ରତ ପ୍ରଭୃତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ତଥା ଓଷା ବ୍ରତ ପାଳନରେ ଜୀବନର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, ଶିକାର, ବାଣିଜ୍ୟ, ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିରେ ଓଷା ବ୍ରତ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥାଏ। ପରିଶେଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଓଷା ବ୍ରତ ସାମାଜିକ ଜୀବନଧାରା, ଉକ୍ତି ଭାବନା, ଭକ୍ତି ଭାବନାର ଭାବମୟ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଶା ଓ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଓଷା ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି।